शुभ अपराह्न आजिकार भर्चुआल क्लास रे भाग नहीं श्रद्धेय छात्र छात्री तथा शिक्षक शिक्षयित्री को मु लेफ्रीपड़ा ब्लॉक रो सरकारी उच्च विद्यालय रायडीर शिक्षयित्री विनया पटेल हार्दिक शुभेच्छा जनाउछि एवं स्वागत जनाउछि। आज आमे सप्तम श्रेणीर साहित्य सौरभ बहिर कवि गंगाधर मेहेरंक रचित तारा सूर्य विषय रे आलोचना करिबा सरल भाषा रे बुझिबा। आलोचना करिबा पूर्वरु आस आमे तांको रचित गोटिए कवितार केतोटी पंक्ति बुझिबा। विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय मधुर झरण करिब हरण मधुर झरण करिब हरण तो पाप मरण भय रे जीवन विश्व देख मधुमय विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय। एही कवितार पंक्ति रे जे विश्व को मधुमय बोली देखिबाकू प्रचेष्टा करंती तांकर दृष्टिकोण रे विश्व हेउछि मधुमय किछि तिक्तता तथा द्वेष नाही। से पुणी लेखि पारंती तारा सूर्य परी कविता जेउथिरे संघर्ष भितरे निजकू हजाई देई निजर औजल्यता को आलोक को निजर ज्ञान को परिप्रकाश करने कही से स्वाभिमानर वार्ता लिखि जाइछंती। तेबे आस आमे सेही कविताटी को आलोचना करिबा। कविता तारा सूर्य जे कि एही कविता को लिखिछंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। आमे तांको विषय रे प्रथमे किछि जानि नेबा। गंगाधर मेहेर स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर बरगढ़ जिला अविभक्त सम्बलपुर जिलार बरपाली ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। साहित्यर आधुनिक युग आरंभ रे भारतीय प्राचीन साहित्यरु आदर्श भित्तिक चरित्र और कहानी संग्रह करी ताहाकु से नूतन भाव रे उपस्थापना करिथिले। से थिले भगवत प्रेमी एवं तांको परिवार मध्य भगवान को विशेष भाव रे सेमाने मानुथिले एवं सेमाने धर्म को आपणाई नैथिले। सेही आदर्श को ग्रहण करी आमर गंगाधर मेहेरंक प्रत्येक काव्य कवितारे ताहार झलक मिली। से आधुनिक साहित्यरु आदर्श भित्तिक चरित्र और कहानी संग्रह करी ताहाकु से नूतन भाव रे उपस्थापना तांकर प्रत्येक काव्य कवितारे करी आम चारि पाखरे थिबा प्रकृति को जीवंत भाव रे वर्णना करी से अनन्य प्रतिभार उदाहरण सृष्टि करिछन्ति। एथिपाई तांकु प्रकृति कवि बोली कुहा जाइथाय। तांकर प्रत्येक काव्य कवितारे प्रकृतिर तार अपूर्व शोभा संभार देखिबाकू मिली थाय। तांकर रचना गुड़िक मध्यरे अछि आमर कोन तपस्विनी इंदुमती प्रणयवल्लरी कीचकवध आदि काव्य। से तपस्विनी महाकाव्य रे देख किपरि रामचंद्र जेतेबेले आमर सीता अंतःसत्त्वा थिले माँ हेबाकू जाउथिले सेतेबेले तांकू से वाल्मीकि आश्रम को निर्वासिता करिथिले। सेठारे से प्रकृति कूल रही आम माँ सीता
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀରେ ସେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ପ୍ରାଚୀନ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। କାଳିଦାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳରୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇ ଠାରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର କାହାଣୀ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଳିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି। ତାପରେ କୀଚକବଧ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ କୀଚକବଧ କିପରି ଆମର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭୀମସେନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କୀଚକକୁ ସେ ବଧ କରିଥିଲେ ବିରାଟ ସଭାରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଶକୁନ୍ତଳା କିପରି ସେ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ସେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏହି କବି ଆଧୁନିକ କାଳର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ କାଳ କାଳ ଧରି ଆମକୁ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେ ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଅତି କମ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ଅଛି ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ସେହି କାବ୍ୟ କବିତାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କିପରି ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ, ଆଦର୍ଶରେ ଆଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଏ। ସେହି କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆମେ ଆଜିକାର କବିତା ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ କବି ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାର ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାହା ସେତେବେଳେ ଆମର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଅତି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏଠାରେ ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଆମ ଦେଶର ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସେ ତାରକା ଗଣ କିମ୍ପା ଦିଶ ସାନ ସାନ ତୁମେ ପରା ଅଛ କେତେ ରବି ରଶ୍ମିମାନ ଦିବସେ ନ ଦିଶି କିମ୍ପା ରଜନୀରେ ଦିଶ ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ମନେ ଭୟ କିସ ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟ ସତ ଆଲୋକିତ କରୁଅଛ ନିଜର ଜଗତ ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସାରା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର ନଦୀ ସନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନେ ନ ହୁଅ ଭାସ୍କର ତାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍যে দিও তুম্ভে প্রচুর কিরণ
ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭର ବିପଣ। ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଆମ୍ଭର ବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ। ଆମ୍ଭ ତମ ନାଚିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ଯେ ଯାହାର ହିତ କଲେ ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ। ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁଁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ତ କବିତାଟି ଆସ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝୁ। ଏ ତାରକା ଗଣ କିମ୍ପା ଦିଶ ସାନ ସାନ ତୁମେ ପରା ଅଛ କେତେ ରବି। ଏ ତାରକା ଗଣ, ଏଠାରେ କବି ତାରକା ଗଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ତାରକା ଗଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ନିଜର ମନରେ ସେମାନେ କିପରି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ସାହସ ପାଇବେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇଛନ୍ତି ଆମର କବି। ଏବଂ ତାରକାଗଣ ଆମର ଦେଖିବ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ତାରକା କେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଏ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ରାତିରେ। ଏବଂ ଦିନ ବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ତାରକା ସେମିତି ଥାନ୍ତି ଆକାଶରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଏ ସାରା ପୃଥିବୀ, ସେତେବେଳେ ତାରକା ମାନେ ଆଲୋକର ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣରେ ଦିଶନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ଆଖିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ, ବହୁ ଦୂରରେ ଆକାଶରେ ଥିବାରୁ ସାନ ସାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ସେ ଥାନ୍ତି। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆମର ପୃଥିବୀ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଯେପରି ଅଛି, ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆକାଶରେ ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ତାରକା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ସାନ ସାନ ଦିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ତାକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକରି ତୁଳନାତ୍ମକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କବିତା। ଇଂରେଜ ମାନ ଏବଂ ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ତୁଳନା କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ତାରକା ଗଣ ତୁମେ କାହିଁକି ସାନ ସାନ ଦିଶ, ତମେ ପରା ଅଛ କେତେ ରବି ରଶ୍ମି ମାନ। ତମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିରଣ ଅଛି। ରବି କହିଲେ ଏଠାରେ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ରଶ୍ମି କହିଲେ କିରଣ। ତମେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପରି ତମର ମଧ୍ୟ କିରଣ ଅଛି। ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଲୁଚୁଛ, ରାତିରେ କାହିଁକି ବାହାରୁଛ? ଏଇଟା କବି କହୁଛନ୍ତି। ଦିବସେ ନ ଦିଶ କିମ୍ବା ରଜନୀରେ ଦିଶ, ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ମନେ ଭୟ କିସ। ତମେ କାହିଁକି ଦିବସରେ ଦିଶ, ଦିବସ କହିଲେ ଦିନ, ରଜନୀ କହିଲେ ରାତି, କହିଲେ କାହିଁକି। ପ୍ରଭାକର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଭାକର। ତମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତମେ କାହିଁକି ଦିନରେ ନ ଦିଶିକିରି ରଜନୀରେ ଦିଶୁଛ? ଏହା କବି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଭୟ କରେ, ସେ ଦିନ ବେଳା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିନଥାଏ, ସେ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଆସେ। ତାକୁ କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ତମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ, ତମ ମନରେ କାହିଁକି ଭୟ ଆସୁଛି? ତମେ ଦିବସରେ ଦେଖାଯାଅ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କର, ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କର, ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆଉ ସହ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ତୁମେ ଜଣେଇ ଦିଅ ଯେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ
गोटे गोटे सूर्य अटू आम देशर आम मैंने गोटे गोटे सूर्य अच्छु आम देहरे आमर सामर्थ्य अच्छी तुम मान विरुद्ध लड़ाई करने को आम सामर्थ्य अच्छी चेतैवाकू आमर कवि तांकू सूचाउछंती एवं कहउछंती आउ कोन कहउछंती जानिली जानिली तुमे सूर्य अट सत आलोकित करूअछ निजर जगत एठारे कवि काहाकू कहिसंती तुमर आलोक अछि मु जानिछि हे तारकागण तुमर आलोक अछि तमे माने मध्य गोटे गोटे सूर्य अछ एवं निज निजर जगत को तुमर सौर जगत को तुमे आलोकित करू अछ एहा मु भल भाबरे जाने आउ गोटे पाखरे कोन कहउछंती इंग्रेज माननकू कहउछंती तमे माने गोटे सूर्य अट एवं तमर आलोक अछि कि तुमे तुम निजर जगत को आलोकित करूछ आम जगत रे सेथिरे किछि लाभ ना आम्भ भास्कर को तुम्भ राज्य लोक सारा बोलुछंती गगनर क्षुद्र एक सारा अरे इंग्रेज माननकू से आक्षेप करी कहिसंती आम भास्कर को तुम्भ राज्य लोक सारा आम लोक माननकू तुम राज्यर लोक माने हीनमान्यता मानुछंती एवं से माने तांकू एतेटा गुरुत्व देउ नाहंती किंतु आम राज्यर लोक मानकर की गुण अछि की दक्षता अछि केउ ज्ञान अछि ताहा आमे जानु अछि आ तुम राज्य रे तांकू बोलुछंती गगनर क्षुद्र एक तारा गगन कहिले आकाश आकाशर गोटिए गोटिए छोटिया छोटिया क्षुद्र तारा जेमिति मिटी मिटी करूथाय ठीक सही परी भावना को नेकरी आम राज्यर लोक माननकू हीन बोली से माने भाबु छंती तुम राज्यर लोक माने तांकू सेतेटा गुरुत्व देउ नाहंती सेटा मु भल भाबरे जानिछि राज्ये तुम्भ आगे आम्भर भास्कर न दिसंती तेणु दिन न हुओ भास्कर राज्य रे आम लोक मानकर सेतेटा गुरुत्व नाही तांकर ज्ञान तांकर गारिमा तांकर पारिबापण तांकर माने सेतेटा तांकर शिक्षा अछि ये अछि तुम राज्यर लोक माने केही ताहा जानि पारु नाहंती आम भास्कर कहले कौन सूर्य आम सूर्य को से माने एतेटा उज्जवल बोली भाबु नाहंती एवं निजर निजकू बड़ई करिबा पई तुम राज्यर लोक माने निजकू बड़ बोली कहिके आम राज्यर लोक माननकू से माने सबुठारे तळ करि दउछंती तुम राज्ये तुम्भ आगे आम्भर भास्कर नदी संती तेणु दिने न हुओ भास्कर आम राज्यर सूर्य तुम्भ राज्य रे सेतेटा किरण प्रदान करि पारि न थाए तुम्भ राज्यर सूर्य तुम देश रे किरण प्रदान करि थाए उज्जवल प्रदान करि थाए तेणु तांकू तुमे सेतेटा महत्व बोली भाबुछ आम राज्यर लोक माननकू आम राज्यर सूर्य को सेतेटा तुमे महत्व इनरे आमर तारका माने न दिसिबारु तमे भाबुछ जे एई राज्यर लोक माने निर्बोध एवं ज्ञानहीन अटन किंतु मु जानिछि आम देशर प्रत्येक तारकांकर उज्ज्वलता अछि एवं से माने गोटिए गोटिए सूर्य अटंती एवं तांकर ज्ञान कारिमा बलरे से माने तुमंकु सबु क्षेत्र रे हराई देई पारिबि जाहाकू जेमंत दिसे तेमंत से भासे से कथारे महतंक की जाए कि आसी तेउ लोक आगरे सेपरी से लोक विषय रे तांकर दिसे तांकू से लोक विषय रे जानिबाकू से माने पांती तांको विषय रे सेमिति कथा से माने कहंती भाषे कहि से कथारे महतंक की जाए कि आसी से ज्ञानी तार निंदा अपमान प्रति सेतेटा भृक्षेप न थाए सबु समान ता पई सबु समान जे महत लोक जे ज्ञानी लोक ताकू निंदा कले मध्य समभाव से निये प्रशंसा कले मध्य समभाव से नहीं सेथिपाई से कहउछंती इंग्रेज माननकू जाहाकू जेमंत दिसे तेमंत से भाषे तांकू आम राज्यर लोक माननकू ताते माने अज्ञानी तांकर ज्ञान नाही
कि तांकर सामर्थ्य नाही आम विरुद्ध रे लड़ाई करिबा पई आम विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिबा पई तेणु से माने आम देशर लोक माननकु अति हीनमन्य बोली भाबुछंती किंतु आम देशर लोक माने प्रकृत रे ज्ञानी अटंती प्रकृत रे दक्ष अटंती प्रकृत रे प्रवीण अटंती सबु क्षेत्र रे से माने लड़ाई करिबा पई आगेई आसी पारन तांकु जेपरी आमर पुराण काल रे गोटिए कथा अछि हनुमान जेपरी लंका को जीवा पई साहस करू नथिले एरे बड़ समुद्र को लंघन करिबा पई से साहस करू नथिले किंतु जाम्बवान तांकु तांकर शक्ति विषय रे जेतेबेले चेताई देले सेतेबेले तांकर शक्ति जागृत होई गला एवं से एते बड़ समुद्र को लंघन करी श्रीलंका को से चली जाइथिले ठीक से ही परी आमर कवि आम भारतीय माननकु से कोन करूछंती तांकर शक्ति विषय रे से सुचाउछंती एही कविता माध्यम रे से माने अक्षम नुहंती से माने अज्ञानी नुहंती से माने लड़ाई करिवार तांकर सामर्थ्य अछि ताहाकु से सुचाउछंती तांकु से उद्बोधन करूछंती लड़ाई करिबा पई एवं आहुरी कहउछंती आमर लोक माननकु तुमे जो इंग्रज माननकु से कहिछंती तुमे जो हीनमन्य बोली भाबुछ देखुछ तम आखिरे ताहाकु सेटा दिसुछि तेणु तुमे ताहा कहुछ किंतु आम देशर लोक माने अत्यंत महान अटंती अत्यंत गुणी अटंती ज्ञानी अटंती एवं सबु क्षेत्र रे लड़ाई करिबा पई समक्ष अटंती तेणु तांकु निंदा कले कि अपमान कले तांकर किछि जाय आसे से महत अटंती राज्य दियो तुम्हे प्रचुर किरण तेणु से ही ठारे थिब तुमकर विफल राज्य तुम्हे प्रचुर किरण देउथिबो निजकु सूर्य बोली निजकु बड़ बोली तमे भाबुथिबो एवं तुम राज्य रे तुमे किरण देउथिबो किंतु सही किरण आम राज्य रे किछि कामकु आसीबो ना आम राज्यर तम तम कहिले अंधकार अंधकार क्षय करिबा पई नाश करिबा पई तुमर सूर्यर किछि कारण ना आम देश रे जे उदय होउछि सूर्य सही सूर्य ही आम देशर अंधकार को नाश करिबो तुम्हे जेते बड़ हेले मध्य तुमर किछि काम नै आम देशर तारकागण हेले आम देशर सूर्यर प्रतीक एई माने हेले आम देशर वीरगण से माने इंग्रेज माननकु लड़ाई करी तांको विरुद्ध रे संग्राम करी तांको विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करी तांकु अक्लेशरे आमर एही भारत रु से माने तोड़ी देई पारिबे तांकर सेही गुण अछि आम सूर्य आम पई सबुठारु बड़ आंभ राज्य आंभ रवि परे तम क्षय एणु आंभे चाहू थाऊ तांकर उदय तमे जेते बड़ हेउ ना काहीकि तमर आलोक जेते बड़ हो तुम रविपण तम राज्य रे रविंकर किरण तम राज्य रे तुमको काम देबो आम देश रे ताहा काम देबो ना आमे आम राज्यर रवि को आमे चाहूछु सूर्य को आमे चाहूछु जे कि आम देश रे अंधकार को दूर करि पारिबो आम देश को से माने स्वाधीनता करि पारिबे एवं आम देश को से माने आम देशरु इंग्रेज मानन को हटै पारिबे तांकर सेही क्षमता अछि तेणु आम्भे चाहू थाऊ तांकर उदय सेही सूर्य मानकर उदय आमे चाहूछु एवं आमे तांकु ही आम देश रे उचित सम्मान देबु एवं तांकु आमे चाहू से माने ही आम सूर्य आम देश को आमर अंधकार को दूर करि पारिबो किरण प्रदान करि पारिबो आउ कोन कहउछंती कवि हे जेते बड़ हेले आंभर की लाभ आंभ तम नासीबाकू नाही तो प्रभाव तुम्हें जेते बड़ तुम राज्य रे सेते बड़ आम राज्य रे ताहा किछि काम देबो नाही आंभ देश रे आंभर तम नासीबाकू आमर अंधकार नासीबाकू आमर उज्ज्वल तारका सूर्य ही आम पई यथेष्ट यहा से कहिछंती एवं एही कविता माध्यम रे से लोक माननकु चेतई देइछंती तमे तारका हेले मध्य छोट छोट हेले मध्य तमर सूर्य परि उज्ज्वल अछि एवं तमे सेही उज्ज्वल को सेही किरण को प्रयोग करी आम देशर अंधकार को दूरीभूत करि पारिबो एवं आम देश को इंग्रेज शासन रु मुकुलेई
ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ କବି, ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନନେଲେ ତା ନାମ, ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ସନନ୍ଦ ପତ୍ର ଧରି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ଆମ ରାଜା ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଛି, ତାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ ଏଠି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ, ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ସରଳତାକୁ ସେମାନେ ଜାଣି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ। ଏହାକୁ କବି ଏହା ଦେଖି କବିଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଧନ ସମ୍ପଦ ନେଇ ତାଙ୍କର ଦେଶକୁ ସେ ଧନବାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହିତ ପରୋକ୍ଷରେ ହିତ ସାଧନ ଆମେ କରିଛୁ। ଆମର ଧନ ସମ୍ପଦ ନେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବଢେଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଇଜରେ ଆମ ଦେଶର କୌଣସି ଗୁଣଗାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ ଯେ ଟିକେ ବି ଆମର ହିତ ସାଧନ କରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ଆମର ହିତ ସାଧନ କରିକି ଆମର ଉପକାର ଯିଏ କରେ ଆମେ ତାର ଯଦି ଗୁଣଗାନ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ମନେ କରିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲିବେ। ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ନାଁ ନ ନେବା ହେଲେ ଆମେ ନିମକ ହାରାମ ଭାବରେ। ଏହି କବିତାଟି ହେଉଛି ଆମେ ବୁଝିଲା ଗୋଟିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ କବିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶୋଇ ରହିକି ଯେଉଁ ସେମାନେ ନ ଚେତିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚେତାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତା ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆସ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି କବିତାର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଜାଣିନେବା। ରବି ରଶ୍ମି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମହତ୍ ମହାନ, ତ ସେ ଦିନରେ ଗଗନ ଆକାଶ, ତମ ଅନ୍ଧକାର, କିସ କାହିଁକି ଭାଷେ କହେ, ନାଚିବାକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ, ଦିଶ ଦେଖାଯାଅ ଯେମନ୍ତ ଯେପରି, ହାରାମ କୃତଘ୍ନ, ପ୍ରଭାକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେମନ୍ତ ସେପରି, ରଜନୀ ରାତି ଭାସ୍କର। ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର କବି, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ସୃଷ୍ଟିର ନାମ। ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର କବି। ପିଲାମାନେ କବିତା ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଲା ତାର କବି କୁହ, ପିଲାମାନେ କୁହ। ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର କବି ହେଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ କବି ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ସୃଷ୍ଟିର ନାମ କୁହ। ସେ କଣ କଣ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଗୋଟିର ନାମ। ଆର୍ଯ୍ୟଥାଳି ଓ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟଥାଳି ଓ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିର କବିତା ହେଉଛି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କୃତି, ଦୁଇଟି ମାନେ ଲେଖା। ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସେଇ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି କବିତା ସଂକଳନର ଗୋଟିଏ କବିତା। ଆଉ କଣ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କି କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତପସ୍ୱିନୀ, ଇନ୍ଦ୍ରବତୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବସ। ନିମକ ହାରାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? କାହାକୁ କହିଥାଉ? କୃତଘ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମକ ହାରାମ କହିଥାଉ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯେ ହିତ କରିଥାଏ, ହିତକାରୀର ହିତକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। କୃତଘ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କହି। ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି
କେଉଁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆନି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ନମ୍ବର 1 ରେ କେଉଁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆନିତ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆନିତ? ବିଦେଶୀ ଶାସନ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆନି। ଆମ୍ଭେ କାହିଁକି ରବିଙ୍କର ଉଦୟ ଚାହୁଁ, ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକି? ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ରବିଙ୍କର ଉଦୟ ଚାହୁଁ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରବି ପରି ରଶ୍ମିମାନ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ତାରାମାନଙ୍କୁ କବି ରଶ୍ମିମାନ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାସ୍କର କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କର। ଆମ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହନ୍ତି? ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କର ସୌର ଜଗତର ଏମିତି କିଛି ତାରା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ, ମାତ୍ର ସେହି ଜଗତର ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସୌର ଜଗତରେ ଏମିତି କିଛି ତାରା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାର ଏବଂ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। କିଏ କାହାର ଉଦୟ ଚାହାନ୍ତି? ଏହି ପୃଥିବୀର ଅଧିବାସୀଗଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କରଙ୍କ ଉଦୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆମ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଉଦୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଏହି ତାରାମାନଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ କହିଲେ ତାରାମାନଙ୍କୁ ସେ କବି ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଛନ୍ତି। ତାରାମାନେ ଦିନରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ କାରଣ ତାରାମାନେ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଇ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କବି ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଦିନରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ ରାତିରେ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ କବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। ରଜନୀ? ରାତ୍ରି ନିଶା। ଆଉ ରାତ୍ରି ନିଶା। ଭାସ୍କର ଆମେ ବହୁତ ପଢିଲା। ଭାସ୍କରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତପନ ରବି। ଆଉ ଆମେ କବିତାରେ କଣ କଣ ପଢିଲା? ଭାସ୍କରଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରବି ଓ ତପନ। ଗଗନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନଭ ଆକାଶ। ତମ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ? ଅନ୍ଧାର ତମିଶ୍ରା। ଭେରି ଗୁଡ। ନକ୍ଷତ୍ର ତାରକା। ତାପରେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କ୍ଷତି। ଭେରି ଗୁଡ। କ୍ଷତି। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ। ଶୀତର କଣ ହବ? ଅହିତ। କ୍ଷୁଦ୍ର। ବୃହତ୍। କ୍ଷୁଦ୍ରର ବୃହତ୍। କ୍ଷୟର ଅକ୍ଷୟ। ପ୍ରଚୁରର କଣ ହବ? କମ୍। ଭେରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ମାନେ ଦେଉଛ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଷ ଭେଦରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ସେ, ତାରା, ତୁମ୍ଭେ, ରବି, ଆମ୍ଭ, ତୁମ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କରିବା, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କରିବା। କିଏ କୋଉଥିରେ ଆସିବେ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ କିଏ ଆସିବ କୁହ? ଆମ୍ଭ। କିଏ ଆସିବ? ଆମ୍ଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ କିଏ ଆସିବ? ତୁମ, ତୁମେ ହେଲା। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଆଉ କିଏ ବଚିଲେ କୁହ? ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ? ସେ। ଆଉ କିଏ ରହିଲେ? ତାରା, ରବି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଠିକ ଅଛି। ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା। ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବିଙ୍କର କେତୋଟି କବିତା ପଢି
ସେଗୁଡ଼ିକର ସାର କଥା ଲେଖ। ଯେମିତି ଆମେ ତାରାଶୂର୍ଯ୍ୟ ପଢିଲେ ଆଉ ବୁଝିଲେ ଠିକ ସେହିପରି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଯେକୌଣସି କବିତାଟିକୁ ପଢିକରି ତାର ସାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଘରୁ ଲେଖି ଆଣିବେ।